Today we will discuss about the light sources and lighting arrangements used for the visual inspection purpose. Lighting is very important for the visual inspection. We get a good quality image or good quality result with proper lighting. Let's see the first point. If appropriate lighting is not achieved, any amount of magnification is not going to improve the quality of image. We all use cameras. Without good lighting, we can get a good quality image. In the same way, for visual inspection purpose, we need proper lighting arrangements, good quality lights, and the light intensity. It will be very important for the better output. The second point, the amount of light required for the visual test depends upon the type of test. So the amount of light required depends upon which type of test and the application where we use a visual inspection. The next, importance of the speed and accuracy. The lighting arrangement depends upon the speed and accuracy of a visual test. Also, it depends upon the inspector's capability. So the lighting arrangement requirement will depend upon the capability of the inspector and the glare condition. Last point, for an appropriate visual inspection, suitable lighting of around 800 to 1000 lux is to be provided. So this intensity of light is mostly suitable for visual inspection purpose. Next, we move on light sources for visual inspection. We use halogen, incandescent, fluorescent, laser, xenon, and LED light sources for the visual inspection purposes. These are the lighting systems used in the visual inspection. Again, this table shows the quality of the light used for the visual inspection. Here, halogen, incandescent, fluorescent, laser, xenon, and LED, and the strobe, cause, intensity, light, heat, and the LED shows good strobe, fair cause, good intensity of light, and good lifespan, etc. So in most cases we use LED lights for illumination purposes because of its good power consumption and good light intensity. Also its good strobing effect. Next we move on the special lighting arrangements. Front lighting, back lighting, structured lighting, axial diffuse lighting, dark field illumination, bright field illumination, diffused dome lighting, strobe lighting, ultraviolet lighting arrangement. These are the schematic of different types of lighting arrangements. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ലൈറ്റിങ്ങും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൽ ഈ ഇമേജസും മസ്റ്റായിട്ടും വരയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റിംഗ്. ഹിയർ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഇമേജ് സെൻസർ ആർ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ്. നമുക്ക് ഏത് കമ്പോണൻ്റാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പോണൻ്റെ സെയിം സൈഡിലായിരിക്കും ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ഇമേജും ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ടോർച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ്. It is the most convenient mode for machine vision system. We will discuss machine vision system later. Next, backlighting. Here, the light source and image sensor are placed on opposite sides of the component. Here is the image. ഇവിടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഇമേജും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് സെൻസർ. ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബാക്ക് ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. Let's see the light source
and image sensor are placed on opposite sides of the component. Also, backlighting enhances an object's outline for application that need only external or edge measurements. നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സ്പെസിമെൻ്റെ എഡ്ജുകൾ, കോർണർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുക. മേ ബി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്ട്സുകളും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജ്, കോർണർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്ര ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ബാക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾസോ ബാക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഡിറ്റക്ട് ഷേപ്സ് ആൻഡ് മേക്സ് dimensional measurements more reliable. Next one is axial diffuse lighting. Here is the diagram of the axial diffuse lighting. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഇമേജ് സെൻസർ ഉണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സെമി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ 90 ഡിഗ്രിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതാണോ സ്പെസിമെൻ ആ സ്പെസിമെനിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു. എഗെയിൻ സ്പെസിമെൻ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് സെമി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ക്രീനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഇമേജ് സെൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇമേജ് സെൻസർ ആ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. Okay, let's see the sentence definition. A semi-transparent mirror illuminated from the side casts light downwards on the part. Okay, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ സെമി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ മിറർ, അത് ലൈറ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്പെസിമെനിലേക്ക് വിടുന്നു. The part reflects the light back to the camera through the same semi-transparent mirror, resulting in a very illuminated and homogeneous looking image. തിരിച്ച് സ്പെസിമെനിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇമേജ് സെൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു. Okay, next one is structured light. Structured light is the projection of a light pattern at a known angle onto an object. ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്പെസിമെനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പെസിമെനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളോ കർവുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണും. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈറ്റിനിങ് എന്ന് വിളിക്കുക. Let's see the words. Structured light is the projection of a light pattern at a known angle onto an object. It can be very useful for providing contrast independent surface inspections, acquiring dimensional information and calculating volume. Next ആണ് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷൻ. ഈ സ്കീമാറ്റിക്കിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ, ബട്ട് ആംഗിൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്പെസിമെനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സ്പെസിമെനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇമേജ് സെൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹിയർ ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷൻ ജനറലി പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷൻ. ലെറ്റ് സീ ദ ഇമേജ്. ഹിയർ നമുക്കറിയാം ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ആ ആംഗിൾ കുറവാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സ്പെസിമെനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സ്പെസിമെനിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് ഇമേജ് സെൻസർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് സ്പെസിമെനിലേക്ക് വീഴുക, കാരണം ഈ ആംഗിൾ കുറവായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷൻ ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ആംഗിൾ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് സ്പെസിമെനിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു. നമുക്ക് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക. Then diffuse dome lighting. Here lighting arrangement gives the most uniform illumination of features of interest.
ഇവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡോം ഷേപ്പ് പോലെയുണ്ട്. ലൈറ്റ് രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് വീഴുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്പെസിമെനിലുടനീളം കിട്ടുക. ദെൻ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് സെൻസറിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഡോം ലൈറ്റിംഗ്. സോ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഡോം ലൈറ്റിംഗ് ഗിവ്സ് ദ മോസ്റ്റ് യൂണിഫോം ഇലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രോബ് ലൈറ്റിംഗ്. Strobe lighting is used in high-speed applications to freeze moving objects for examination. നമ്മളിത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അവിടെ നമുക്കിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാൻ കറങ്ങുന്നു. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോബ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ്. അതിങ്ങനെ മിന്നി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ്. അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രോബിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുന്തോറും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ഫാൻ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ അനങ്ങുന്നില്ല എന്നൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ എഫക്റ്റാണ് സ്ട്രോബിംഗ് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പൾസായിട്ട് വിടുന്നത് മൂലം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുമ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് സ്പീഡിലാണോ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റിംഗ്. UV light causes fluorescent material to glow and is used in liquid penetrant testing and magnetic particle testing. We will discuss in next modules what is liquid penetrant testing and magnetic particle testing. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ UV ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം UV ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്ലോ ചെയ്യും, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ UV ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള NDT ടെക്നിക്സിലാണ് liquid penetrant testing methods and magnetic particle testing methods. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും, നമുക്ക് ക്രാക്സോ വോയിഡ്സോ ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ UV ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്രാക്സും വോയിഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂറസെൻ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഗ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുമൂലം നമുക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് visual perception. It is the interpretation of the impressions transmitted from retina to the eye to the brain in terms of information about the specimen which viewed in the visual inspection. എന്താണ് വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ? നമ്മളൊരു ഇമേജ് കാണുന്നു. ആ ഇമേജ് നമ്മളൊരു സ്പെസിമെൻ ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ സ്പെസിമെനിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രാക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെസിമെൻ ബ്രേക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അത് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ബ്രെയിനിലെത്തി ബ്രെയിൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഓർ നോട്ട്. അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി, ആ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം. കാരണം ഏതൊക്കെ ക്രാക്സ് ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെയൊക്കെ ക്രാക്സ് വരും, വെൽഡാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വെൽഡാണ് നല്ലത്, വെൽഡിങ് മോശമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. അത്തരത്തിൽ ആ വ്യക്തി ഓൾറെഡി ഇതുപോലുള്ള ഡിഫക്ട്സുകൾ കണ്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ബ്രെയിനിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് വെദർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഓർ നോട്ട്, വെദർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ആ ഇമേജ് പോകുന്നു, ബ്രെയിൻ എന്നിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്രെയിനിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇമേജിലുമായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത മീൻസ് ആ വ്യക്തി ട്രെയിൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്രാക്ക് കണ്ടാൽ അതെങ്ങനെയുണ്ട്, എന്ത് ക്രാക്കാണ്, അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു സ്പെസിമെനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിമെൻ അത് ഫെയിലർ ആകുന്ന ഒരു കേസിലേക്ക് എത്തിക്കുമോ എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പുതിയൊരു സ്പെസിമെൻ കാണുമ്പോൾ, ആ പുതിയൊരു സ്പെസിമെൻ ഒരു ക്രാക്ക് കാണുമ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ഓർ നോട്ട് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സീരിയസ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് ബ്രെയിൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഐ ആണ്.
ഇനി വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ സ്പെസിമെൻ. ആദ്യം സ്പെസിമെനിലൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ദെൻ അത് കണ്ണിലൂടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നു, ബ്രെയിൻ അത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഓർ നോട്ട്. നമുക്കത് ആ ഒരു ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഔത്തി നിൽക്കുന്നു. ദെൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ, നത്തിങ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ടു സർഫസ്, ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ്, കളർ എക്സെട്ര. ഉദാഹരണം, നമുക്ക് പല കളറിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ കളറ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇനി ഷേപ്പ്, സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് അത് ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയി ബ്രെയിൻ തീരുമാനമെടുത്ത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എൻഹാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. എനിവേ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻഹാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് അവർ മോഡ്യൂൾ. മെഷീൻ വിഷൻ. കമ്പ്യൂട്ടർ എൻഹാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ഒരു വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു മെഷീൻ വിഷൻ സിസ്റ്റം. ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. ദ സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് സേസ് ദാറ്റ് മെഷീൻ ക്യാൻ സീ. മെഷീൻ വിഷൻ, മെഷീൻ കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടുകൊണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ബേസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെസിമെൻ കണ്ടിട്ട് ആ സ്പെസിമെൻ ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു, ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു, ബ്രെയിനാണ് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്, ബ്രെയിൻ എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു മെഷീനുണ്ട്. ആ മെഷീൻ കാണുന്നു, മെഷീൻ കണ്ടതിന് ശേഷം തീരുമാനം എടുക്കുന്നു, ദെൻ ഫൈനലായിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. Machine vision can be defined as the acquisition of image data of an object of interest followed by processing and interpretation of data by a computer program. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ അടങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ക്യാമറ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുന്നു, ആ ഇമേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ബേസിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടൊരു റിസൾട്ട് തരുന്നു. അതാണ് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹ്യൂമൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു. ഹ്യൂമൻ കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഫൈനലായിട്ടൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു മെഷീൻ, ആ മെഷീൻ ക്യാമറയിലൂടെ കാണുന്നു, അതിനുശേഷം അതിനകത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇമേജ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഫൈനലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു വെദർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ബി റിജക്റ്റഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നമ്മളൊരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഒരു ഷൂ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് എടുക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഷൂവും ഓക്കെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഷൂവിൻ്റെയും ഓക്കെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റായിട്ടാണോ അത് ഷൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ, അതായത് ഒരു 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 50,000 ഷൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പോസിബിൾ അല്ല, നമുക്കത് ഓരോന്നോരോന്നായി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ വിഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഓരോ ഷൂസിൻ്റെയും ഇമേജുകൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ഇമേജും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകും. ഒരു ഷൂ ഓക്കെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കടത്തിവിടാം, നമുക്കത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു, കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഇമേജും ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ തീരുമാനം എടുക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ, ആ ഒരു ഇമേജ്, ആ ഒരു ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളൊരു സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നു, ഒരു ഗുളിക സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 4 ഗുളികളാണുള്ള എന്ന് കരുതുക. ഇനി ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു റെയിലിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൽറ്റിൽ കൂടെയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോകുകയെന്ന് കരുതിക്കും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഗുളികളെല്ലാം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുളികയുടെ പകുതിയോ ഉള്ളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് ഫുള്ള് ഫില്ലല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ഒരു ഹ്യൂമൻ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി ചെക്ക് ചെയ്താൽ അത് പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കും, ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബാധിക്കും. അതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. അതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടും, നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് കൂടും. സോ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മെഷീൻ വിഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ സമയവും ക്യാമറ ഈ ഓരോ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇമേജുകൾ എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പം 4 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 സ്ലോട്ടിലും ഫില്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഇമേജും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി അതല്ല, ഒരു ഗുളിക മിസ്സിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുളികയുടെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾറെഡി ഒരു കമാൻഡ് എടുക്കും. ആ കമാൻഡിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു റിജക്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 24/7 എന്ന രീതിയിൽ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും, എറേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മെഷീൻ ക്യാമറയിലൂടെ കണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരു റെയിലിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ക്യാമറ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇമേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇമേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലിമിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷനാണ് പ്രോപ്പർ ഇമേജിങ്ങിന് വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ലൈറ്റിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇമേജ് സെൻസർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അത് നേരെ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് പോകുന്നു. വളരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാകും, അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാകും. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ഇമേജിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മളത് കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമേജിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ ഇമേജ് എടുത്ത ആ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫർദർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അതിന് പോകാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. പോകാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ പോകും, ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു റിജക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് കമൻറ്റ് കൊടുത്ത് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് മെഷീൻ വിഷൻ. ലെറ്റ്സ് സീ ദ പോയിന്റ്സ്. മെഷീൻ വിഷൻ ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു സീ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാമറയും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മെഷീൻ വിഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് as ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വിഷൻ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ. ഓക്കെ, മെഷീൻ വിഷൻ ഈസ് ദ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇമേജിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് as പ്രോസസ് കൺട്രോൾ, റോബോട്ടിക് ഗൈഡൻസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മെഷീൻ വിഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു. അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു മെഷീൻ വിഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ദെൻ മെഷീൻ വിഷൻ മിമിക്സ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐ ഓർ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ടെക്നിക്സ്. ഈ കാണുന്നതും സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്കൊരു കൺവെയർ ബെൽറ്റിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റുകൾ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഇമേജ് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു റിജക്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാകും. അത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കടത്തിവിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ സിസ്റ്റം നോക്കാം. താങ്ക് യു.